કેમ છો બાળ દોસ્તો? આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2024 પ્રથમ સત્રમાં પ્રશ્ન નંબર 2 નું સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 2 અ માંગ્યા મુજબ કરો। ચેપ્ટર નંબર 1 માંથી પહેલું છે પૂર્ણાંકોનો યોગ્ય ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરી નીચેનું સાદુરૂપ આપો। तो पहलू है -24 भाग्या 8 भाग्या 3। तो अँ भागाकार है आप छेद में लई जैसू एट -24 छेद में 8 तो 8 ताली 24 तो 8 8 अँ कट थाय छे भागाकार 3 एवा ने एवा। हवे अँ -3 बच्या तो -3 भाग्या 3 भागाकार है छेद में लई जैसू तो 3 3 अँ उड़ी जाए एटले 1 बधा तो माइनस है आवशे जवाब -1। बीजू -9 + 4 भाग्या काउंस में -4 + -1 ओछा वत्ता बाद बाकी करीशू एटले के मोटा पदनी नानुं बाद करीशुं एटले 9 मांथी 4 जाए एटले 5 मोटा पदनी निशानी ओछा भागाकार -4 + -1 तो वत्ता ओछा ओछा तो -4 -1 तो माइनस है एटले करीशुं आपणे प्लस तो 4 અને 1 5 मोटा पदनी निशानी एटले -5 आवशे एटले -5 भाग्या -5 तो अहींया छेद में लई जैसू -5 कट थी जैसे 1 बचे तो आप जवाब आशे 1। तीजू -42 भाग्या -8 भागाकार है छेद में लई जैसू 8 × 9 72 भाग पड़े एटले 8 8 अँ कट थशे माइनस माइनस पर कट थी जैसे तो आवशे प्लस में 9। चौथुं -10 × -2 × -3 तो गुणाकार करीशुं पहलानो 10 × 2 एटले 10 तो थशे 20 ओछा ओछा थई जशे वत्ता। हवे -3 नो गुणाकार करीशुं 20 × 3 एटले 60 आ ओछा अहीं लागी जशे एटले जवाब आवशे आपणे -60। हवे बीजुं नीचेना प्रश्नोनो जवाब लखो। तो पहेलो छे एक बहुमाળી मकाननी ऊंचाई 150 मीटर छे तथा तेनुं भुंयडुं 10 मीटर ऊंचुं छे। एक लोडिंग लिफ्ट 15 सेकंड में 10 मीटरनुं अंतर कापती ડાબાથી ભોંયતળિયે જતાં કેટલો સમય લેશે? તો દાખલો જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો લિફ્ટને કાપવાનું કુલ અંતર છે 150 + 10 એટલે 160 મીટર થશે। એ રીતે મીટર એટલે કે 10 મીટરમાં સમય કેટલો છે 15 સેકન્ડનો એ રીતે 160 મીટરમાં કેટલો પ્રશ્ન ચિહ્ન 160 × 15 કરીશું અને છેદમાં આવશે 10 અહીંયા મીંડું બીંડું કટ થાય એટલે આવશે 16 × 15 તો 240 સેકન્ડ થશે। હવે સમય शोधवानो छे मिनिट में एटले 240 छेदमां 60 एटले 1 मिनिट बराबर 60 सेकंड थाय एटले के 60 वडे भागवा पड़े। अहींया मींडुं मींडुं कट थशे 6 × 4 6 6 कट थई जशे ना पर जवाब आवशे 4 मिनिट। हवे बीजुं एक परीक्षा में साचा जवाब माटे +5 गुण अने खोटा जवाब माटे -2 गुण आपवामां आव्या। रीताए 65 गुण मेळव्या। जो तेना 15 प्रश्नों साचा होय तो तेना केटला जवाब खोटा है? तो जवाब जोई लईए। परीक्षा में साचा जवाब माटे +5 गुण और परीक्षा में खोटा जवाब माटे -2 गुण। तो रीटाए मेळवेला कुल गुण 65 तो रीटाए मेळवेला साचा जवाब माटे कुल गुण 15 × 5 एटले गुणाकार थशे 75। हवे एक खोटा जवाब माटे -2 गुण तो रीटाए मेळवेला खोटा गुण जवाब माटे तो कुल गुण ओछा साचा गुणनो गुणाकार। हवे 65 - 75 एटले मोटामांथी नानुं बाद थाय एटले 75 मांथी 65 बाद थाय एटले के तो -10 जवाब आवशे। एटले खोटा जवाबनी संख्या -10 भाग्या -2 तो अहींया आपणे सादुरूप आपीशुं एटले 5 आवशे। तो रीटाए 5 जवाब खोटा पड्या हशे। तीजुं बपोरे 12 वाग्यानुं तापमान 0 थी उपर 16 सेल्सियस छे अने 2 सेल्सियस थी प्रति कलाके दरे मध्यरात्रि सुधी तापमान ओछुं थतुं जाय तो कया समये तापमान 0 सेल्सियस थी नीचे 10 सेल्सियस होय? तो जवाब बपोરના 12 वाग्याનું तापमान +16 सेल्सियस है। तापमानना घटाडानो दर -2 सेल्सियस प्रति कलाक है। तो तापमानना 16 सेल्सियस और तापमान -10 सेल्सियसनो तफावत एटले के -16 -10 तो आवशे 16 ओछा ओछा वत्ता थशे एटले के 16 ने 10 26 सेल्सियस आवशे। हवे तापमान प्रति कलाके 2 सेल्सियसनो घटे छे एटले के 26 भाग्या 2 करीशुं एटले के 13 × 26 थाय 2 2 कट थशे एटले 13 कलाक थता तापमान -10 सेल्सियस थाय। तो रात्रे 1 वागे तापमान -10 सेल्सियस थाय। चौथुं एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति मिनिट में दरे एक खाण में नीचे उतरे छे तो 1/2 कलाक पछी तेनी स्थिति शुं हशे? तो लिफ्टनी झड़प छे 5 किलोमीटर प्रति मिनिट।
તો હવે સમય 1/2 કલાક એટલે કે અડધો કલાક થશે, એટલે કે 30 મિનિટ થાય. લિફ્ટને કાપેલા અંતર સમય ગુણ્યા ઝડપ એટલે 5 × 30 એટલે 150 મીટર નીચે. હવે ત્રીજો જવાબ લખો. પહેલો છે -10 ગુણ્યા -15 ગુણ્યા 20. તો હવે પહેલાં કરીશું 10 × 15 એટલે 150, ઓછા ઓછા થશે વત્તા. હવે 150 ગુણ્યા 20 કરીશું એટલે 3000. બીજું 18 ગુણ્યા -25 ગુણ્યા -10. હવે 18 એવા ને એવા મૂકીશું. 25 ગુણ્યા 10 એટલે 250, ઓછા ઓછા થશે વત્તા. હવે 250 ગુણ્યા 18 એટલે કે 4500. બીજું -17 ગુણ્યા -30 ગુણ્યા -9. હવે 17 ગુણ્યા 30 એટલે 510 વત્તા થશે ગુણ્યા -9 એટલે થશે -4590 આવશે. ચોથું -14 ગુણ્યા 18 ગુણ્યા 23. તો 18 ગુણ્યા 23 414. તો -14 ગુણ્યા 414 થશે 5796. ચોથો નીચેના ચકાસો. પહેલું જોઈ લઈએ. 18 ગુણ્યા -17 વત્તા -3 બરાબર 18 ગુણ્યા 7 વત્તા 18 ગુણ્યા -3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં આપણે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી કરવાની છે. તો ડાબી બાજુ લઈ લઈએ પહેલાં. તો 18 ગુણ્યા 7 વત્તા -3. તો હવે કાઉન્સ જોડીશું. 18 ગુણ્યા 7 ગુણાકાર થશે વત્તા 18 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18 ગુણ્યા 7 એટલે 126 વત્તા 18 ગુણ્યા -3 એટલે -54 વત્તા ઓછા એટલે ઓછા થશે. 126માંથી 54 બાદ થાય તો 72 આવશે. હવે આપણે જમણી બાજુ લઈ લઈએ. 18 ગુણ્યા 7 વત્તા 18 ગુણ્યા -3. 18 ગુણ્યા 7 એટલે 126 વત્તા 18 ગુણ્યા -3 -54. 126માંથી 54 બાદ થાય એટલે 72 આવશે. એટલે કે ડાબા બરાબર જબા થઈ. બીજો -21 ગુણ્યા -4 ગુણ્યા -6 બરાબર -21 ગુણ્યા -4 વત્તા -21 ગુણ્યા -6. તો આપણે ડાબા લઈ જતા. -21 ગુણ્યા -4 વત્તા -3. આપણે અંદર કાઉન્સ દાખલ કરતા -21ને. તો આ રીતે -21 ગુણ્યા -4 થશે વત્તા -21 ગુણ્યા -6 એટલે -21 ગુણ્યા -4 એટલે 84 વત્તા -21 ગુણ્યા -3 થશે 126. તો સરવાળો કરતાં તો 210 થશે. ને વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાબા લઈ લઈએ. તો આ જ રીતે આપણે ગણતરી છે એટલે આવશે 210. તો ડાબા બરાબર જબા. ત્રીજું 13 ગુણ્યા -8 -5 બરાબર 13 ગુણ્યા 8 13 ગુણ્યા -5. તો આપણે ડાબી બાજુ લઈ લીધા. તો 13 ગુણ્યા -8 -5. તો અહીંયા કાઉન્સ જોડતા એટલે 13 ગુણ્યા 8 13 ગુણ્યા -5. 13 ગુણ્યા 8 એટલે 104 13 ગુણ્યા -5 એટલે -65. ઓછા ઓછા થશે વત્તા. તો 104 વત્તા 65 એટલે 169. એ જ રીતે જમણી બાજુ પણ આ જ રીતે ગણતરી છે. તો જવાબ આવશે આપણે 169. ડાબા બરાબર જબા. ચોથું -12 ગુણ્યા -4 -9 બરાબર -12 ગુણ્યા -4 -12 ગુણ્યા 9. તો ડાબા બરાબર -12 ગુણ્યા -4 -9. કાઉન્સ છોડતા તો -12 ગુણ્યા -4 -12 ગુણ્યા 9. તો -12 ગુણ્યા 9 48 થશે. ઓછા ઓછા વત્તા થઈ જશે. ઓછા કાઉન્સમાં -12 ગુણ્યા 9 એટલે 108. ઓછા ઓછા વત્તા તો 48 વત્તા 108 156. તો આ જ રીતે જમણી બાજુની ગણતરી પણ છે. ડાબા બરાબર જબા. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પ્રશ્ન નંબર 2 સૂચના મુજબ આલેખ દોરો. તો ચેપ્ટર નંબર 3માંથી તો પહેલું છે એક વિદ્યાર્થીના પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રના પરિણામ આપેલ છે. યોગ્ય પ્રમાણમાં લઈ દ્વિ આલેખ દોરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પ્રમાણમાં લેવાનું છે. અહીંયા વિષય આપેલું છે અને પ્રથમ સત્ર અને બીજા સત્રના માર્ક્સ આપેલા. અંગ્રેજી, હિન્દી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આલેખ જોઈશું આપણે. તો પહેલો આલેખ છે અહીં પ્રમાણમાં આપણે લીધું છે y અક્ષ પર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 ગુણ. તો અહીં પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રનું આપેલું છે. y અક્ષ પર ગુણ આપેલા છે. તમે આલેખ જોઈ શકો છો. ને x અક્ષ પર આપણે વિષય લીધેલા છે. એ ધીરે ધીરે તમારે આલેખ દોરી નાખવાનો છે. પેન્સિલની મદદથી આલેખ દોરવાનો રહેશે. બીજું નીચે 2018 2019 2020 2021 અને 2022માં વેચાયેલા અંગ્રેજી અને હિન્દી વિષયની ચોપડીઓની સંખ્યા દર્શાવેલી છે. તો વર્ષ આપેલું છે આ કોષ્ટકમાં અને અંગ્રેજી હિન્દી વિષય કેટલા વેચાયા છે 2000માં એ આપેલા છે. હવે આપેલ માહિતી પરથી દિલમ આલેખ દોરો. હવે પ્રમાણમાં તમારે 1 સેન્ટીમીટર પર 50 પુસ્તક લેવાના છે. હવે જોઈ લઈએ.
બીજો આલેખ આ રીતે છે. પ્રમાણમાં આપણને આપી દીધું છે રકમની અંદર. વાય અક્ષ પર 1 સેન્ટીમીટર પર 50 પુસ્તકો લેવાના છે. તો એક્સ અક્ષ પર છે વર્ષ અને વાય અક્ષ પર આવશે ચોપડીઓની સંખ્યા. આ રીતે તમારે પેન્સિલની મદદથી આલેખ દોરવાનો રહેશે. ત્રીજો, મહેન્દ્રએ 7મા ધોરણમાં પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રમાં જુદા જુદા વિષયોમાં મેળવેલા ગુણ નીચે દર્શાવેલ પ્રમાણે છે. માહિતીનો ડી આલેખ દોરો. તો પ્રમાણમાં છે 1 સેન્ટીમીટર પર 10 ગુણ લેવાના છે. અહીંયા વિષય આપેલા છે. પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રના ગુણ આપેલા છે. ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને સામાજિક વિજ્ઞાન. તો આલેખ જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ રીતે તમારા આલેખ દોરવાનો છે પેન્સિલની મદદથી. પ્રમાણમાં છે વાય અક્ષ પર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 ગુણ અને વાય અક્ષ પર આપણે લીધા છે ગુણ છે અને એક્સ અક્ષ પર છે આપણે વિષય. આ રીતે તમારે પેન્સિલથી આલેખ દોરવાનો રહેશે. ચોથું, એક વસાવતનો સર્વે કરતા નીચે પ્રમાણે માહિતી એકઠી કરેલ છે. તો રમત આપેલી છે, જોડાણ અને ભાગ નિર્ધારણ આપેલા છે. માહિતીનો ડીલમ આલેખ દોરો. પ્રમાણમાં 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 100 વ્યક્તિઓ લેવાના છે. તો આપણે આલેખ જોઈ લઈએ. વાય અક્ષ પર વ્યક્તિઓ સંખ્યા આપેલી છે. પ્રમાણમાં તમારે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 100 વ્યક્તિ લેવાના છે. તમારે પેન્સિલની મદદથી આ રીતે આલેખ દોરી લેવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સ અક્ષ પર આપણે રમતોના નામ દર્શાવેલા છે. આ રીતે તમારે આલેખ દોરવાનો રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 2 ક, નીચેના વિધાનોને સમીકરણ સ્વરૂપમાં લખો. ચેપ્ટર નંબર 4માંથી. તો પહેલું છે એમના અડધા ભાગમાં 3 ઉમેરતા 8 મળે. તો પહેલાં એમના અડધા, તો એમના અડધા કરી નાખવાના. એમના છેદમાં 2 ભાગમાં 3 ઉમેરતા, તો 3 ઉમેરતા એટલે વધતા કરશે. કેટલા મળે છે? તો 8 મળે છે. બીજું, 10માંથી 8ના 2 ગણા બાદ કરતાં 6 મળે. તો 10માંથી 2 ગણા બાદ કરી નાખીએ. 10માંથી એના 2 ગણા એટલે કે -2 કેટલા મળશે? 6 મળે. ત્રીજું, 15માં બીના 3 ગણા ઉમેરતા 18 મળે. તો 15માં બીના 3 ગણા એટલે 3b થશે. કેટલા મળશે આપણને? 18. તો 15 - 3m બરાબર 18. ચોથું છે એક્સમાં 4 ઉમેરતા 10 મળે. તો એક્સમાં કેટલા ઉમેરવાના છે? 4 બરાબર કેટલા મળે? 10. તો x + 4 બરાબર 10. પાંચમું, વાયમાંથી 3 બાદ કરતાં 6 મળે. તો વાયમાંથી 6 બાદ કરી દીધા એટલે y - 3 કેટલા મળે છે? બરાબર 6. છઠ્ઠું, n ને 2 વડે ગુણી 1 બાદ કરતાં 3 મળે. તો n ને 2 વખત 2 વડે ગુણવાના છે. તો 2n થશે. કેટલા બાદ કરવાના છે? -1 બરાબર કેટલા મળે? 3. સાતમું, એમના ત્રીજા ભાગમાંથી 2 બાદ કરતાં 9 મળે. તો એમના ત્રીજા ભાગમાંથી, તો એમના છેદમાં 3 થઈ ગયો ભાગમાંથી બાદ કર. કેટલા બાદ કરવાના છે? -2 કેટલા મળે આપણને? -9. આઠમું, એક સંખ્યાના અડધામાં 3 ઉમેરતા 10 મળે. તો એક સંખ્યા છે આપણે એક્સ કેટલા 2 કરી દીધા. એક્સના છેદમાં 2 3 ઉમેરતા તો +3 બરાબર 10. નવમું, એક્સના 2 ગણા અને 5નો સરવાળો 15 થાય. તો એક્સના 2 ગણા એટલે 2x કરી નાખીએ આપણે અહીં લઈ લઈએ. તો 2x + 5 બરાબર 15 મળતા એટલે બરાબર 15. 10મું, એક સંખ્યાના 4 ગણામાંથી 1 બાદ કરતાં 27 મળે. તો એક સંખ્યા આપણે લઈએ x, એના 4 ગણા કરવાના છે. તો 4x - 1 બાદ કરતાં બરાબર 27. 11, એક સંખ્યાના 5 ગણામાં 6 ઉમેરતા 28 મળે. તો એક સંખ્યા આપણે x ધાર લઈએ અને xના 5 ગણા એટલે 5x થશે. કેટલા ઉમેરવાના છે? 6 ઉમેરવાના છે. બરાબર કેટલા મળે આપણને? 28 મળે. 12મું, એક સંખ્યાના ચોથા ભાગમાંથી 5 બાદ કરતાં 30 મળે. તો એક સંખ્યા આપણે x ધાર લઈએ. કેટલા ભાગવાના છે? ચોથા ભાગના. કેટલા બાદ કરવાના છે ભાઈ? -5 બાદ બાકી એટલે બાદ કરતા બરાબર કેટલા મળે આપણને? 30 મળે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન